बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। अब हम दिव्य प्रकाश में, दिव्य लाइट में, दिव्य नूर में, बेहद के प्रकाश में हम आ चुके हैं। चारों ओर हमारे बेहद के दादाजी का, जो दादाजी के मस्तक से निकल रहा है और आत्माओं को मिल रहा है, आत्माओं को दिव्य प्रकाश मिल रहा है। सारी आत्माएं दिव्य प्रकाश में ही हैं। दिव्य प्रकाश को आत्माएं धारण कर चुकी हैं। चारों ओर हमारे एकदम वाइट कलर का दिव्य प्रकाश है। सारी धरती भी, पांचों तत्व धरती के सब दिव्य प्रकाश के बन चुके हैं। मिट्टी भी परम प्रकाश की बन गई, जल भी परम प्रकाश का बन चुका, अग्नि भी जल परम प्रकाश की बन चुकी है, वायु भी परम प्रकाश में आ गई है, और आकाश भी परम आकाश बन चुका है। बेहद का हमारे चारों ओर बेहद का प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, चुंबकीय पावर है, एनर्जी है, वो चारों ओर फैली हुई है। अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस एक बापू जी दिखाई दे रहे हैं, एक बेहद के दादाजी दिखाई दे रहे हैं, और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सारे रोग शोक सब बदल चुके हैं, परिवर्तन हो चुके हैं, दुख दर्द सब खत्म हो चुके हैं। कोई भी आत्मा, कोई भी दुख नहीं है किसी को, कोई भी रोग शोक खत्म हो चुके हैं। सब योग की अग्नि में परिवर्तन हो चुके हैं, कुछ भी नहीं रहा। अब बेहद के प्रकाश ही प्रकाश है। धरती भी परम प्रकाश की, आकाश वायु अग्नि जल धरती सब कुछ परम प्रकाश में बदल चुका है। चारों ओर लाइट ही लाइट है। अब हम लाइट को धारण कर चुके हैं। हमारी पूरी बॉडी लाइट की बन चुकी है। हम सभी को लाइट में देख रहे हैं। सभी आत्माएं लाइट के प्रकाश के पुंज में, लाइट प्रकाश के पुंज में अपने अपने जगह पे घूम रही हैं। बस वहाँ ना आवाज है, ना आवाज की दुनिया है, ना दुख की दुनिया है, सुख ही सुख है, शांति शांति है, सुख दुख का आभास भी नहीं है। सिर्फ बेहद के दादाजी, एक बाप दूसरा न कोई। बेहद के दादाजी ने जो मस्तक में से उनके नूर आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, दिव्य लाइट आ रही है, चुंबक आ रही है, उस चुंबक में हम सब चले गए हैं। चुंबक में जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आ सकता। किसी की ताकत नहीं है, ना धरती की ताकत है कि आपको खींच सके, क्योंकि धरती खुद ही पावन बन चुकी है। धरती खुद ही लाइट की बन चुकी है। सारे पांचों तत्व भी लाइट के बन चुके हैं। अब आपको कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग शोक नहीं, कुछ नहीं। बस आप परम प्रकाश में पहुंच गए हो। आपके चारों ओर परम प्रकाश फैला हुआ है, परम लाइट फैली हुई है। इतना परम प्रकाश फैला हुआ है, इतनी दूर तक, उसका कोई अंत नहीं है। उस प्रकाश का कोई अंत नहीं है। उसमें इतना बड़ा प्रकाश है, बापू जी के मस्तक में से जो निकल रहा है, वो आत्मा को दे रहे हैं बापू जी। आत्मा लेने वाली बने। बापू जी के सामने जाके हर आत्मा प्रकाश को ले सकती है, प्रकाश को ग्रहण कर सकती है। और जितना ज्यादा बापू जी के सामने जाके आत्माएं जितना ज्यादा प्रकाश खींचेंगी, जितना ज्यादा प्रकाश ले पाएंगी, उतनी ज्यादा ऊपर जा पाएंगी। वो आत्माएं बड़ी भाग्यशाली, सभी आत्माएं भाग्यशाली है। अब सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल चुकी है। सब आत्माएं मुक्त हो गई है, दुखों से मुक्त हो गई है, रोगों से मुक्त हो गई है। परम शांति की दुनिया में हम आ चुके हैं। हम परम शांति की दुनिया में आ चुके हैं। हमारे चारों ओर परम प्रकाश की दुनिया है। अब ना हमें कोई किसी चीज़ का डर है, ना रोग शोक किसी का डर नहीं है, ना खाने पीने की चिंता है, कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रकाश के दुनिया में
हमें बापूजी बुला रहे हैं और हमें वहाँ जाना है। हम चले गए हैं, ऐसा सोचो कि हम चले गए हैं, हम पहुँच गए हैं, हमने वो धारण कर लिया है। उस शक्ति को, उस प्रकाश को, उस नूर को, वही है जो कहते हैं खुदा का नूर। खुदा का नूर उसी को कहते हैं। हर धर्म वाली आत्मा नूर को, प्रकाश को मानती है, लाइट को मानती है, प्रकाश को मानती है, नूर को मानते हैं। सभी धर्म वाले एक ही नूर को मानते हैं। वही नूर जब बापू जी के मस्तक में से निकल रहा है और हर आत्मा तक पहुंच रहा है। जो आत्मा बेहद के बापू जी को याद कर रही है, उन आत्माओं के अंदर भी परम प्रकाश आ चुका है और परम प्रकाश की बॉडी जल्दी से जल्दी बन जाए हमारी और इस दुनिया से छुटकारा हो जाए। हमें इस दुनिया को ही बदल देना है। ये दुनिया रहेगी नहीं, सब परम प्रकाश की बन जाएगी। धरती परम प्रकाश की, पांचों तत्व भी परम प्रकाश के और बन चुके हैं। ऐसा आपको अनुभव करना है, ऐसी धारणा शुरू बनना है अपने को। धारणा मना परम प्रकाश को धारण करना, वही धारणा है। हमारी धारणा क्या है? जो बेहद के दादाजी के मस्तक में से पावर आ रही है, उस प्रकाश को अपने अंदर, उस नूर को, उस लाइट को अपने अंदर धारण करना, वही हमारा धारणा स्वरूप है। और सारी दुनिया को धारण करना और कराना, ये हमारी ड्यूटी है। बेहद के बच्चों की ड्यूटी है। अपने आप को भी बेहद के प्रकाश में ले चलो, बेहद की दुनिया में चलो। अगर आप बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे, तो हम बदले 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी हो जाएगा। अब चारों ओर लाइट ही लाइट देखनी है। हमारे आंखें बंद करके देखो, अंदर लाइट ही लाइट है। दाएं बाएं कुछ भी नजर नहीं आता और निसंकल्प अवस्था हमारी अपने आप ही बन जाती है। जब हम उस लाइट में जाते हैं, उस लाइट को देखते हैं, बापू जी के मस्तक की लाइट को देखते हैं, तो हमें निसंकल्प बनने की जरूरत नहीं, अपने आप ही निसंकल्प हो जाते हैं। वो ऐसी चुंबकीय पावर, ऐसी शक्ति हमारे अंदर जिस दिन सच्ची मुच्ची हमारे अंदर आ गई, तो कोई भी हमें परम धाम जाने से नहीं रोक सकता। कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इस धरती को मतलब ये रहने दे। धरती भी परिवर्तन हो जाएगी, धरती भी चुंबक की बन जाएगी, परम प्रकाश की बन जाएगी, सब कुछ चुंबक का बन जाएगा। चुंबकीय प्रकाश, लाइट का प्रकाश, एनर्जी का प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। हमारे चारों ओर वाइट कलर का प्रकाश है। हमारा बॉडी भी हमारी परम प्रकाश की है। हमारे चारों ओर परम प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा अनुभव करना है सबको। परम शांति। పరమ శాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి గైడ్ లైన్స్, బేహద్ ఆత్మలకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తూ యోగములో చేయాల్సినటువంటి సంకల్పాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. మనమందరం ఇప్పుడు దివ్య ప్రకాశంలోకి, దివ్య లైట్లోకి, దివ్యమైన తేజస్సులోకి, బేహద్ ప్రకాశంలోకి వచ్చేసాము, ఉన్నాము అనే సంకల్పం సదా చేస్తూ ఉండండి. నా నలువైపులా బేహద్ దాదాజీ యొక్క పవరు యొక్క కార్బు అనేది ఉన్నది. నేను దాదాజీ యొక్క మస్తకం నుండి వస్తున్న బేహద్ పవర్ని పొందుతూ ఉన్నాను. నా ద్వారా ఆత్మలందరికీ దివ్యమైనటువంటి ప్రకాశం వస్తూ ఉంది. దివ్య ప్రకాశమును నేను పూర్తిగా ధారణ చేసి ఉన్నాను. నా నలువైపులా పూర్తిగా వైట్ కలర్లో ఉన్న
దివ్య ప్రకాశము ఉన్నది. నేను ఉన్న ఈ భూమి కూడా పంచతత్వాల భూమి కూడా దివ్య ప్రకాశంగా మారిపోయింది. ఈ యొక్క మట్టి తేలికగా ప్రకాశంగా పరమ ప్రకాశంగా అయిపోయింది. జలము కూడా పరమ ప్రకాశంగా అయిపోయింది. అగ్ని కూడా పరమ ప్రకాశంగా అయిపోయింది. వాయువు కూడా పరమ ప్రకాశంలోకి మారిపోయింది. అనగా బేహద్ కే బేహద్ పవరు మన నలువైపులా ప్రకాశాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంది. ఎక్కడ చూసినా కాంతియే కాంతి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది బేహద్ అయస్కాంతం యొక్క పవరు, ఎనర్జీ. నలువైపులా ఇది వ్యాపించి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎనర్జీ పరం ప్రకాశం తప్ప నాకేమీ కనిపించటం లేదు. బస్ ఒక్క బాపు తప్ప ఇంకేమీ కనిపించటం లేదు. బాపూజీని అందరిలో నేను చూస్తూ ఉన్నాను, అంతటా నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ఈ భూమి మీద బాపూజీ యొక్క పవరుతోటి దుఃఖము, బాధ, రోగము, శోకము అన్నీ మారిపోతూ ఉన్నట్లు సంకల్పం చేస్తూ ఉన్నాను. అనగా అన్నీ పరివర్తన అయిపోయినవి. దుఃఖము, బాధలు, కష్టాలు అన్నీ సమాప్తం అయిపోయినవి. ఏ ఆత్మ కూడా ఇక్కడ దుఃఖముగా లేదు, ఎవరికీ బాధ లేదు. ఎవరికీ కూడా రోగము, శోకము అనేది లేనే లేదు. అన్నీ కూడా యోగాగ్నిలో భస్మం అయిపోయినవి. ఇంకా పాజిటివ్ తప్ప ఇంకేమీ లేనే లేదు. పాజిటివ్ పాజిటివ్ పవరే నడుస్తూ ఉంది. ఇది బేహద్కే బేహద్ ప్రకాశం యొక్క పవరు. భూమి పైన కూడా పరం ప్రకాశం ఉన్నది. ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, జలము, భూమి అన్నీ పరం ప్రకాశంలోకి మారిపోయినవి. ఎక్కడ చూసినా
ప్రకాశమే ప్రకాశము, లైటే లైట్, అంతా పరం ప్రకాశమే నిండి ఉన్నది. నేను కూడా ఆ పరం ప్రకాశాన్ని ధారణ చేశాను. నా యొక్క దేహము కూడా ప్రకాశమయంగా అయిపోయినది. నేను అందరినీ ప్రకాశంలోనే ప్రకాశ స్వరూపులుగా చూస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రకాశం యొక్క పుంజములో కాంతి లోపల తమ తమ స్థానాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు. మనం చేరుకునే ప్రపంచము అలౌకికమైనటువంటి ప్రపంచము, దివ్యమైన ప్రకాశము గల ప్రపంచము. అక్కడ దుఃఖం అనేది లేనే లేదు, బాధలు లేవు, ధ్వని లేదు. సుఖమే సుఖము, శాంతియే శాంతి. సుఖము, శాంతి తప్ప అక్కడ దుఃఖానికి తావు లేదు, బాధకు స్థానం లేదు, రోగ శోకాలకు నీడలేదు. అంత సుఖమయ, శాంతిమయ ప్రపంచము. అక్కడ బేహద్ దాదాజీ, బేహద్ పిల్లలు ఉన్నటువంటి ప్రదేశము. అందరూ కూడా ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటూ బాపూజీ యొక్క మస్తకం నుండి వెలుగును, ప్రకాశమును, పరం లైటును తీసుకుంటూ ఉన్నారు. దివ్య లైట్ వస్తూ ఉంది. అయస్కాంతం లాగా అది ఆత్మలను లాగుతూ ఉంది. ఆ యొక్క ఆకర్షణ శక్తిలోకి మనమందరం వెళ్ళిపోయాము. అయస్కాంతంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్వరూ కూడా తిరిగి రావాలి అని అనిపించదు. మనము కూడా పరం లైట్, పరమ తేజస్సు లోకి వెళితే మన్నెవరూ కూడా క్రిందకు లాగలేరు. ఈ భూమికి కూడా గురుత్వాకర్షణ శక్తి లేదు మనల్ని లాగుటకు. ఎందుకంటే ఈ భూమి కూడా ఆ యొక్క పరమ లైట్గా పావనంగా అయిపోయింది, స్వయంగా లైట్ అయిపోయింది, తేలికగా ప్రకాశవంతంగా పరం పవర్గా మారిపోయింది. పంచతత్వాలు ప్రకాశంగా మారిపోయాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏ బాధ ఉందని భయపడవద్దు.
మీకేది ప్రమాదమేమీ లేదు, ఏ రోగము లేదు, ఏ శోకము బాధ ఏమీ లేనే లేదు. బస్ నేను పరంప్రకాశంలో ఉన్నాను అనే సంకల్పంలోనే సదా ఉండండి. ఈ యొక్క స్థితిలో మీరు పరంప్రకాశాన్ని నలువైపులా వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారు. పరం లైటే అంతా వ్యాపిస్తూ ఉంది. ఇది ఎంత దూరం వ్యాపిస్తుంది అంటే దీనికి అంతే లేదు. అనంతమైన దూరం వరకు ఈ పరంప్రకాశం వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఈ ప్రకాశము విశ్వం మొత్తం మల్టీ యూనివర్స్ వరకు చేరుకుంటూ ఉంది. అంతటి శక్తిని బాపూజీ మనకు ఇస్తూ ఉన్నారు. మనము బేహద్ పరం ఆత్మలము. బేహద్ బాపు ద్వారా తీసుకొని విశ్వాత్మలకు అందిస్తూ ఉన్నాము. మనం పరంప్రకాశంలోకి వెళితేనే బాపూజీ నుండి బేహద్ కళల పవర్ని తీసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. ఎంతగా బాపూజీ ఎదురుగా తేజస్సు రూపంలో, ప్రకాశ రూపంలో ఉంటారో అంతగా ఆ ప్రకాశము మిమ్మల్ని లాగుతూ ఉంటుంది. మీరు ఎంత తీసుకోవాలనుకుంటే అంత తీసుకోండి. అందరూ దీనితోటే ముక్తి, జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్తారు. ఎంత ఎక్కువ పవర్ని పొందుతారో అంతగా భాగ్యశాలి ఆత్మలుగా అవుతారు. దుఃఖం నుండి ముక్తి పొందుతారు, రోగం నుండి ముక్తి పొందుతారు. పరం శాంతి ప్రపంచంలోకి రాగలుగుతారు. బేహద్ స్థానంలోకి చేరుకోగలుగుతారు. ఇక ఏ భయమూ ఉండదు. ఆహార వ్యవహారాల, పానీయాల చింతన కూడా ఉండదు. అక్కడంతా పరమ లైట్, పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచమే. ఇక్కడ ఈ దుఃఖాన్ని, బాధల్ని మర్చిపోయి ఆ యొక్క ప్రపంచంలోకి స్వయం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము, చేరుకుంటూ ఉన్నాము, వెళ్ళిపోయాము, ఉన్నాము అక్కడే అనే స్మృతిలో సదా ఉండండి. ఆ శక్తిని, ఆ ప్రకాశాన్ని, ఆ వెలుగును నాలోనే నింపుకుంటూ ఉన్నాను. నేను ఖుదా కా నూర్, పరమాత్మని యొక్క కంటి జ్యోతిని, ఆశా జ్యోతిని,
ప్రకాశంగా ఉన్న జ్యోతిని, లైటును వెలిగించుకున్న పరంజ్యోతి యొక్క విశేషమైన ఆత్మను ఈ యొక్క నూరును, ప్రకాశాన్ని అందరూ కూడా అంగీకరించాలి. అన్ని ధర్మాల వాళ్ళు అంగీకరించుగాక. ఈ ప్రకాశమే ఖుదా తాలా నుండి, అనగా ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ బాపూజీ మస్తకం నుండి అందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ దగ్గరికి చేరుకుంటూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దీన్ని పొంది ప్రకాశమయంగా అయిపోతూ ఉండాలి. అంతా పరం ప్రకాశంగా అయిపోవాలి. మనమే ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చేయాలి. మనకు ఈ ప్రపంచం నుండి విముక్తి లభిస్తూ ఉంది. అప్పుడు దేహము అంతా త్వరగా పరం ప్రకాశంగా, కాంతి దేహంగా మారిపోతుంది. ఈ దుఃఖ ప్రపంచం, రోగ ప్రపంచం, మృత్యు ప్రపంచం ఇక ఉండబోదు, ఇక ఉండదు. అంతా పరం ప్రకాశంగానే అయిపోతుంది. భూమి, ఆకాశము, వాయువు, అగ్ని, పంచతత్వాలన్నీ పరం ప్రకాశంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి అనే సంకల్పంతో మీరందరూ ఆ పరం ప్రకాశాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ, ఆ పరం ప్రకాశాన్ని ధారణ చేస్తూ, ధారణా స్వరూపంగా కండి. ధారణ అంటే బేహద్ దాదాజీ మస్తకం నుండి వస్తున్న పవర్ని ధరించటం, ఆ ప్రకాశంలోకి మిమ్మల్ని మీరు తీసుకొని వెళ్ళటం, ఆ ప్రకాశం స్వరూపంగా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవటం, దానిలో ఇమిడిపోవటం, దాన్నే తీసుకుంటూ ఉంటాం. ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా ఈ రూపంలోకి మార్చేయాలి. ఇదే బేహద్ ఆత్మల యొక్క డ్యూటీ, అనగా నా డ్యూటీ, నేను చేయాల్సినటువంటి పని. కనుక నన్ను నేను బేహద్ ప్రకాశంలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉన్నాను. నేను మారిపోతూ ఉన్నాను. నేను మారిపోయాను. ఈ నా స్వపరివర్తనతోటే విశ్వ పరివర్తన కూడా అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా లైటే లైట్ కనిపిస్తూ ఉంది. నా యొక్క త్రినేత్రంతో, ఆత్మనేత్రంతో, దివ్య నేత్రంతో నేను ఆ ప్రకాశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. ప్రకాశము తప్ప
ఇంకేది కనిపించటం లేదు ఇక్కడ. ఈ ప్రకాశంలోకి వెళ్ళిపోయి నేను నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి చేరుకున్నాను. నన్ను నేను సంకల్పరహితంగా తయారు చేసుకున్నాను. నేను ఎప్పుడైతే ఆ లైట్లోకి వెళ్ళిపోయానో, ప్రకాశం పుంజంగా అయిపోయానో, ప్రకాశంలోకి ఇమిడిపోయానో, ఇంకా ప్రకాశమే ప్రకాశము. నేను కూడా ఇప్పుడు అయస్కాంత శక్తి ద్వారా, అయస్కాంతం యొక్క పవర్ లాగా అందరినీ బాపు వైపుకి లాగుతూ ఉన్నాను. ఈ పవరు నా లోపలికి రావటంతో ఇక మనలను పరంధామానికి వెళ్ళుటకు ఎవ్వరూ ఆపలేరు. ఇంకా ఈ పరివర్తనను ఆపే శక్తి ఎవ్వరికీ లేదు. ఈ భూమిలోని సమస్తమైన జీవరాశులు, సూక్ష్మలోకంలోని ఆత్మలు, కారణజన్మలోని ఆత్మలు, మల్టీ యూనివర్స్లోని ఆత్మలు, యూనివర్సులు గెలాక్సీలోని ఆత్మలందరూ కూడా పూర్తిగా పరంప్రకాశంగా అయిపోయారు. లైట్ ప్రకాశము, ఎనర్జీ ప్రకాశము, నలువైపులా ప్రకాశము, దేహము పరంప్రకాశము, లైట్ కార్బు, నలువైపులా ప్రకాశమే ప్రకాశము. ఈ విధంగా అనిపిస్తూ ఉంది. ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పాజిటివ్ సంకల్పాలను చేస్తూ, దీని గురించే ఆలోచిస్తూ, దీని గురించే చింతన చేస్తూ, ఇలాగే స్మృతి చేస్తూ ఉంటే మనము పరం లైట్ బాడీలోకి, పరమ ప్రకాశంలోకి పరివర్తన అవ్వటం తథ్యం. రోజు ఈ విధంగా సంకల్పంలో చేస్తూ ఉండండి. అచ్చా, మనం ఏ విధంగా పాజిటివ్ సంకల్పం చేస్తామో అదే విధంగా పవర్ వస్తుంది, అదే విధంగా శక్తి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. పరం శాంతి. నమస్తే. నిదానంగా కళ్ళు తెరిచి మీరు మీ యొక్క పరంప్రకాశం యొక్క దేహమును, పరంప్రకాశం యొక్క ప్రపంచాన్ని ఈ కళ్ళతోటి కూడా చూచుటకు అభ్యాసం చేస్తూ ఉండండి. నమస్తే.